Here we are doing, right? We will go for a bucket 8. So in a bucket 8, the number is 348. So we'll place 348 here. Okay, so this is the output of pass 1. This is not a sorted order, but it is the output of pass 1. We will give pass 1 in output, okay, as an input to pass 2. We will not use now original sequence. We will not use the original sequence, but what we can use is output of a pass 1 as an input to pass 2. Okay, so this is the output. We can use it as an input to pass 2. So again, there are 10 buckets 0 to 9. Okay, and in that manner we will write the elements 641, 3851. Okay, so this is the output of pass 1. So 641. Okay, now it is based on the 10th digit. दशक स्थानच्या अंकानुसार आपण त्याला अरेंज करणार आहोत. So 10 digit is 4. Okay, so we place in a bucket 4. 3851. 10 digit is 5. Place in a bucket 5. Okay, then 10 digit is 1. Okay, so place in a bucket 1. Then 74. Right, so place in a bucket 7. And last is a 348. So place in a bucket 4. Now you again extract the elements from 0 to 9 bucket. Bucket 0 is empty. Bucket 1 contains only one element. Write down it 14. Bucket 2 contains no elements. Bucket 3 there is no element. Bucket 4 contains two elements 641 and 348. Again there is a conflict. How to resolve the conflict? Apply the previous sequence. As per the previous sequence 641 comes okay before 348. So write down 641 followed by 348. बरीच मुलं असं पण करतात 348 लहान आहे मला असेंडिंग ऑर्डर करायची आहे 348 आधी लिहायचं 641 नंतर लिहायचं ते रॉंग आहे तुम्हाला अधिकार नाहीये ओके आपण काय करणार आहोत अल्गोरिदमच्या स्टेप्स फॉलो करणार आहोत तुम्हाला काय आन्सर पाहिजे त्यानुसार आउटपुट तुम्ही लिहू नका ओके तुम्हाला अल्गोरिदमच्या स्टेपचं काय आन्सर आहे ते लिहायचं सो ॲज पर द अल्गोरिदम देर आर टू एलिमेंट्स इन अ बकेट 4 so there is a conflict how to resolve the conflict refer the previous sequence the previous sequence tells you that 641 comes previous to the 348 right so 641 followed by 348 आणि इथे बघू पण शकता तुम्ही 641 वर आहे 348 खाली तेव्हा आधी 641 घ्यायचं त्यानंतर 348 घ्यायचं त्यानंतर बकेट 5 कडे जायचं 3851 and the last one is 70 so this is the output of pass 2 we will give up output of a pass 2 to input to pass 3 again we write down the elements okay in that manner here bucket 0 okay आता काय करणार आहोत 14 साठी आपण किंवा आता ह्या पास 3 साठी आपण 100 डिजिटचा वापर करणार आहोत म्हणजेच काय शतक स्थानचा अंक बघणार आहोत मराठीमध्ये काय आहे तो 0 आहे ओके सो 0 बकेट 0 नेक्स्ट इज 641 बकेट 6 348 बकेट 3 3851 bucket 8 and 74 bucket 0 now you have to extract the elements from 0 to 9 bucket 0 मध्ये दोन एलिमेंट्स आहेत 14 and 74 ओके कॉन्फ्लिक्ट आला आपल्याला कॉन्फ्लिक्ट आला तर काय करायचं प्रिव्हियस सिक्वेन्स बघायचा प्रिव्हियस सिक्वेन्स मध्ये काय आहे 14 आधी आहे 74 नंतर आहे सो फर्स्ट 14 फॉलोड बाय 74 फॉलोड बाय 348 then 641 and 3851 तुम्हाला समजलं असेल की इथे आपलं आउटपुट काय सॉर्टेड आउटपुट मिळालंय आपल्याला परंतु आपण इथे थांबणार नाही आपण काय करणार आहोत अजून एक पास परफॉर्म करणार आहोत कारण ओरिजिनल जो आपल्याला दिलेला क्वेश्चन आहे त्यामध्ये आपल्याला 3851 हा लार्जेस्ट नंबर आहे आणि त्याच्यामध्ये 4 डिजिट्स आहेत सो हाऊ मेनी passes required 4 passes are required many students what they are doing they are getting the answer so they are stopping at this point but they are losing the mark because pass 4 contains 1 mark and they are getting only 3 marks the expected answer required pass 4 also so you can perform the pass 4 one more round is required it hardly takes 1 or 2 minutes you can perform it again 0 to 9 buckets are there and these elements are there okay 14 आता काय बघणार तुम्ही हजार स्थानचा अंक बघणार शतक स्थानचा झाला आता ओके थाउजंड्स डिजिट ओके दॅट इज 0 सो प्लेस इन 0 0 0 0 3851 ओके डिजिट इज 3 इथे मिस्टेक झाली आहे बघा 3851 चा काय हजारावा डिजिट काय आहे तसा तर 3 आहे कुठे आला पाहिजे 3851 इथे आला पाहिजे त्याने आउटपुट मध्ये काही फरक पडत नाही मान्य आहे मला पण ऍक्च्युअली इथे प्लेसमेंट चुकली आहे सो इट इज पॉसिबल the paper solution is created by the human being so there is a possibility of mistake we have to identify it so 3851 is should be placed in a bucket 3 here okay and then you can write down the sequence okay
बकेट 0 कंटेन्स 4 एलिमेंट्स. कॉन्फ्लिक्ट, मग कॉन्फ्लिक्ट असेल तर मागच्या सिक्वेन्स प्रमाणे जायचं. 14, 74, 348, 641 आणि त्यानंतर 3851. So this is the sorted output, the sorted elements. So radix sort is very simple. You can follow this particular technique. Okay, any elements are there. तुम्हाला कोणते एलिमेंट दिले तरी तुम्ही करू शकताय. Is it clear? Is this clear, Ashok? ओके ओके. दुसऱ्या दुसऱ्या केससाठी तुम्ही करू शकाल. दुसरा क्वेश्चन दिला तर तुम्हाला काही होमवर्क देणार आहे, तुम्ही करू शकाल. ओके, आय विल शेअर सम एक्झाम्पल्स विथ यू. ओके, so I will give some examples from your curriculum also or from my manuals also based on the radix sort. Okay, you can try to solve it, but idea should be clear to you. Now I am sharing again a screen. Pages, we have discussed this radix sort. Okay, so try to join on time. Okay, otherwise you have to see the recordings. Okay, so this is one web link which is I am sharing with you based on the radix sort, right? So it is a lower bound comparison based algorithm. We'll see it what it means later on. So this is here we go. This is an algorithm they have given you. Okay, that is a pseudocode they have given to you. So as per the algorithm, we start from a begin point. Okay. Define 10 list as pocket. Okay. You can write define 10 list as bucket. Okay, and then you can perform all the steps which is given to you. But I have already mentioned to you that okay, there is no practical implementation of a radix sort for you. You just have to identify the technique. You have to learn the concept. You have to solve the numerical problems. What we have solved it just now, and then you have to analyze the algorithm. Means you have to find the time complexity of the algorithm. So time complexity of radix sort is order of n into k. Okay, and the space complexity is order of n plus k. So we will see it what it means. ठीक आहे, आता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कशी काढायची रॅडिक्स सॉल्व्हसाठी ते बघूया. प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन तुम्हाला नाही आहे याचं, पण आपल्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटीचं कॅल्क्युलेशन आलंच पाहिजे. दॅट इज इम्पॉर्टंट. So here we see how to find a time complexity or radix sort. I think my screen is visible to you, right? So as per they are saying time complexity is n into k. What n into k? Okay, so n is number of elements. N is small n is number of elements for the radix sort. So in this case, we are having a 5 elements, right? So number of elements is equal to 5, okay, and the k is
number of digits, the number of digits in largest number in given sequence. given sequence त्याचा अर्थ आपण बघूया. ठीक आहे. मी जेव्हा सुरुवातीला एक एक्झाम्पल घेतलं होतं पेंटमध्ये, त्यावेळेला किती एलिमेंट्स घेतली होती, नंबर ऑफ एलिमेंट्स घेतली होती माझ्याकडे 5 होती. मला लक्षात असेल पेंटमध्ये एक एक्झाम्पल सोडवलं होतं. ठीक आहे. आणि त्यावेळेला जो त्याच्यामध्ये लार्जेस्ट नंबर होता तो 77 होता. त्याच्यामध्ये किती डिजिट्स होते, 2 डिजिट्स होते. लार्जेस्ट नंबरमध्ये 2 डिजिट होते. अशा वेळेला आपल्याला किती पास परफॉर्म करावे लागले, 2 पास. ओके, पास 1 आणि पास 2. पास 1 मध्ये आपल्याला डिजिट्सला काय करावं लागलं, अरेंज करावं लागलं. पास 2 मध्ये पण डिजिटला अरेंज करावं लागलं. म्हणजे ऍक्च्युली टोटल कॉम्प्लेक्सिटी किती होती, पास 1 मध्ये आपल्याला 5 वेळा अरेंजमेंट करावी लागली. ठीक आहे. पास 2 मध्ये पण आपल्याला 5 वेळा अरेंजमेंट करावी लागली. सो 5 प्लस 5. Pass 1 contains 5 arrangements and pass 2 contains again 5 arrangements. So how many arrangements are required? How many arrangements are required? Total 10 arrangements are required. ठीक आहे. परंतु ज्या वेळेला आपण सेकंड एक्झाम्पल पेपर सोल्युशन मधलं एक्झाम्पल बघितलं, त्यावेळेला किती एलिमेंट्स होती, 5 एलिमेंट्स होती. आणि लार्जेस्ट एलिमेंट कोणतं होतं, 3851. जस्ट नाव आपण बघितलंय. आणि त्यामध्ये किती डिजिट्स होते, लार्जेस्ट एलिमेंट मध्ये 4 डिजिट्स होते. मग तुम्हाला किती पास करावे लागले, की 4 पास करावे लागले. प्रत्येक पास मध्ये तुम्हाला 5 वेळा अरेंजमेंट करावी लागली. करेक्ट ना. 5 एलिमेंट आहे तर 5 वेळा अरेंजमेंट करावीच लागेल तुम्हाला. प्रत्येक बकेटमध्ये ठेवावं लागेल दिलेल्या एलिमेंटला. सो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5. So how many times arrangements are required? 20 times arrangements are required. So in this case, it is 5 into 4. Okay, but in my question, okay, in the last problem, it is 5 into 2. So how many arrangements are required? Okay, it depends upon the number of elements and large number of digits in the largest number in a given sequence. So it is n into k actually. So accordingly time complexity changes. आपला जो क्वेश्चन होता त्याच्यामध्ये 5 एलिमेंट्स होती, त्याची कॉम्प्लेक्सिटी किती येणार आहे, 10 टाइम युनिट्स येणार आहे. 10 टाइम युनिट्स. व्हेअरॅज एमएसपीटीने पेपर दिला होता त्याच्यामध्ये जो क्वेश्चन होता त्याची किती कॉम्प्लेक्सिटी आहे, 20 टाइम युनिट्स. एक्झॅक्टली डबल आहे. एक आयडियल एक्झाम्पल आहे अनालिसिस करण्यासाठीचा. ठीक आहे. तेव्हा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कशावर डिपेंडेंट आहे, नंबर ऑफ डिजिट्स किती आहेत त्याच्यावर डिपेंडेंट आहे. असंही होऊ शकतं तुम्हाला फक्त 5 एलिमेंट्स दिली आहेत, पण तुम्हाला त्या 5 एलिमेंट मध्ये जे लार्जेस्ट एलिमेंट आहे त्याच्यामध्ये 7 डिजिट्स आहेत. देर आर 7 नंबर्स, 7 डिजिट्स आर अवेलेबल इन द लार्जेस्ट नंबर इन अ गिवन सिक्वेन्स. किंवा लार्जेस्ट नंबर जो आहे त्याच्यामध्ये 7 डिजिट अवेलेबल आहेत. तर किती पासेस करावे लागतील, 7 पासेस करावे लागतील. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 5, but number and but n equal to 5 but k equal to 7. How many passes required, n into k, 35 passes required. 35 time units. This is the complexity of the radix sort. Okay, so actual complexity of the radix sort is n into k. Is it clear? Yes, Yogita, Ashok. Okay. So important part is that how many digits are present in the largest number, accordingly time complexity changes. Okay. Hence we are saying it is order of n into k. Okay. Now it is possible that, okay, it is possible that if value of n is 5, see here, if value of n is 5 and value of k is 3, then complexity is 50. Right? But if value of n is 5, okay, but value of k is 7, then complexity is 35. But you perform n square. N square is actually 25. N into n square is 25. Okay. So if value of k is less, okay, in that case, okay, order of n into k
if value of k is less, in that case order of n into k, right? This is the complexity, no? So order of n into k, n k means n into k is less than, very less than order of n into n, that is n square. It is less than order of n square. But in some cases it also possible that, okay, if value of k is greater, okay, in this case it is k equal to 7, then order of n into n, sorry, order of n into k, right, order of n into k is much more bigger than order of n into n. थोडक्यात आपल्याला हे सांगायचं आहे की रॅडिक्स सॉर्टची कॉम्प्लेक्सिटी काही केसेसमध्ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेअर पेक्षा कमी असते, काही केसेसमध्ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेअर पेक्षा जास्तही असू शकते. सो यू कॅनॉट से रॅडिक्स सॉर्ट इज मोर एफिशियंट दॅन बबल सॉर्ट. You cannot say it. If value of k increases, then radix sort is not more efficient than bubble sort. बरोबर ना? जर k ची व्हॅल्यू कमी असेल तर रॅडिक्स सॉर्ट एफिशियंट आहे बबल सॉर्ट पेक्षा, कारण कमी कंपॅरिझन किंवा कमी टाइम युनिट्स लागतात. परंतु k ची व्हॅल्यू जास्त असेल तर रॅडिक्स सॉर्टला बबल सॉर्ट पेक्षा जास्त वेळ लागतो. कारण मी 25 का लिहिलं? 25 हे काय, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेअर, आणि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेअर म्हणजे काय, रॅडिक्स बबल सॉर्टची कॉम्प्लेक्सिटी आहे. बरोबर ना? सो ऑर्डर ऑफ एन इंटू एन ही काय, बबल सॉर्टची कॉम्प्लेक्सिटी आहे, ती फिक्स आहे. पण रॅडिक्स सॉर्टची कॉम्प्लेक्सिटी के वर डिपेंडेंट असल्यामुळे ती कमी जास्त होऊ शकते. पण तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकत नाही की रॅडिक्स सॉर्टची कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्टपेक्षा कमी असेल की जास्त असेल. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हॅल्यू ऑफ के. hence complexity is order of n into k, is n into k. I think now it is clear to you. The next part is the space complexity. बाकीच्या अल्गोरिदम मध्ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीला जास्त विचार करावा लागत नाही, रॅडिक्स सॉर्ट मध्ये करावा लागतो. पण रॅडिक्स सॉर्ट मध्ये आपल्याला टिपिकली काय करायला लागतं, बकेट्स बनवावे लागतात. सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ रॅडिक्स सॉर्ट इज ऑर्डर ऑफ एन प्लस के. प्रत्येक पास मध्ये तुम्हाला बकेट्स पाहिजे. बकेट्स म्हणजे काय, इंटरनली ॲरे आहेत ते. तेव्हा जर तुम्हाला एक पास करायचं तर 10 ॲरे बनवायला लागतील, आणि तुम्हाला जर 4 पास करायचं तर 10 गुणिले 4 40 ॲरे बनवायला, राईट? सो space complexity is order of n plus k. Okay, n is number of elements and k is number of digits in that particular sequence. Largest possible number मध्ये असलेले digits. समजा k ची व्हॅल्यू 2 असेल, n ची व्हॅल्यू 5 असेल, तर ऑर्डर ऑफ 7 असेल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. म्हणजे ॲव्हरेज तुम्हाला 7 ॲरे बनवावे लागतात, कारण बाकीचे ॲरे एम्प्टी पण राहतात. तुम्हाला लक्षात असेल आपण ज्याला रॅडिक्स सॉर्ट परफॉर्म केलं होतं त्याला आपण 10 ॲरे तर बनवले, पण त्यातले काही ॲरे एम्प्टी राहत होते. एम्प्टी असतील तर मेमरी अलोकेशनची काही आवश्यकता नाही. ओके, मेमरी युटिलायझेशन होत नाही एम्प्टी ॲरेसाठी. ज्याच्यामध्ये व्हॅल्यू आहे तेवढेच ॲरे वापरले जातात. म्हणून काय सांगितले, ऑर्डर ऑफ एन प्लस के, हे ॲव्हरेज केलंय त्याला. ओके, एक्झॅक्ट व्हॅल्यू नाही देत, पण ॲव्हरेज. नाव इज इट क्लिअर? ओके, अँड इन your examination also they will go for a time complexity. They will not ask for you space complexity, but you should know it, order of n plus k, how it is n plus k. So what you are saying, it is approximately 7 arrays are required. In some cases you require only 5 arrays, in some cases you require 9 arrays or 8 arrays, but approximately on an average it requires 7 arrays. Hence it is order of n plus k. या केसमध्ये जर के ची व्हॅल्यू 2 असेल तर, के ची व्हॅल्यू 4 असेल तर 5 plus 4 it is 9. Approximately 9 arrays are required. Okay? Because we are neglecting the empty arrays or unutilized arrays in this particular radix sort. काही array unutilized पण राहणार आहेत, ते त्याला आपण विचारात घेत नाही. Okay? Is it clear? Okay, my screen is not visible. Okay. Why is it? Okay, now you can see this. What I am telling, you can just go through it. I have already explained to you. What I am saying, okay, the order of n into k, in some cases it can be a less than order of n into n. Okay, order of n into n, it is a complexity of bubble sort. In some cases it is greater. So you cannot say what radix sort is more efficient than bubble sort. In some cases radix sort is more efficient than bubble sort.
In some other cases, radix sort is not more efficient than bubble sort. Okay, that point only I have discussed. And the space complexity is order of n into n plus k. Okay, so it depends upon n is 2, n is 5, k is 2, then 5 plus 2, that is 7. So on an average or approximately, you require 7 arrays because we are neglecting the empty arrays. Now is it clear? If it is clear, then I can move forward. Okay, very good. Okay. So what you can do now is, okay, try to solve the algorithms. Sorry, sir, try to solve the numericals based on the radix sort and bubble sort. And then you can also go through the insertion sort and selection sort, and last one is the quick sort. Okay. So in the next tomorrow's session, okay, we are having a scheduled session, right? Okay, tomorrow we will take it the remaining sorting algorithms and we try to complete it. ठीक आहे, तेव्हा तुम्हाला आता काय करायचं आहे, बबल सॉर्ट वरचे प्रॉब्लेम्स, रॅडिक्स सॉर्ट वरचे प्रॉब्लेम्स, ओके, परत एकदा बघायचे आहेत, ते नोट डाऊन करायचे आहेत, पेपर सोल्युशन मध्ये अवेलेबल आहेत. आणि त्या व्यतिरिक्त मी इन्सर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट आणि लास्ट इज अ क्विक सॉर्ट, त्याचे रेकॉर्डेड सेशन मी पाठवलेले आहे, ते तुम्ही बघून घ्या. तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलेले होते ही गोष्ट. म्हणजे आपण इझिली एका सेशन मध्ये या तिन्ही प्रकारचे सॉर्टिंग काय करू, कव्हर अप करू, अलॉंग विथ देअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक आहे, तुम्ही ते रेकॉर्डेड सेशन बघून घ्या, म्हणजे तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला किंवा मला एक्सप्लेन करायला खूप सोपं जाईल. So you can go through these sessions as well as you can go through the recorded sessions. On Saturday I have shared with you, okay, based on the insertion, selection and quick sort. Any doubt is there? Please tell me now. If you are having a doubt, okay, the points what we have discussed, okay, you can just ask me. So tomorrow we can complete, okay, remaining sorting, so that you can prepare for unit test 2. Yes, any doubt is there, Siddesh, Yogita? If you are having any doubt, then portion. Okay, portion is the first two chapters for its first two units. Unit 1 we have already covered. So unit 1 and unit 2. And we are completing the unit 2 also. Already I have shared the recorded sessions, but I will take it tomorrow, the remaining sorting techniques. So that first two units are there. And the examination is online only. Okay, currently there is no possibility of offline examination. So your examination is one question is there, right? The examination is online unit test, and it is based on the, I am explaining, it is based on the MCQs, okay, multiple choice questions. Okay, so as far as unit test 1 is concerned, युनिट टेस्ट 1 साठी सध्या क्लिअर आहे. युनिट टेस्ट 2 साठी काय करता येईल ते नंतर बघता येईल. MSBTच्या डिरेक्टिव्ह प्रमाणे आपल्याला काम करता येईल. ठीक आहे, तेव्हा युनिट टेस्ट 1 आपण ऑनलाईन पद्धतीने घेतोय आणि MCQ बेस्ड असेल. तुम्हाला गुगल फॉर्मची लिंक पाठवली जाईल आणि त्या लिंकवर तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमचे डिटेल्स भरावे लागतील. एनरोलमेंट नंबर किंवा जो काय तुम्हाला DSD नंबर असेल तुमचा. एनरोलमेंट नंबर नाही आहे तुमच्याकडे सध्या. DSD नंबर, नेम, मेल ID, then mobile number, and then you can start the session. You can start the examination. Okay, you will get 1 hour, okay, for 20 marks, and you are having a 25 questions. Okay, every question is having a 1 mark. So you can solve any 20 questions out of 25 questions. कोणतेही 20 प्रश्न तुम्ही सोडवू शकता. कोणत्याही प्रकारचं निगेटिव्ह मार्किंग त्यामध्ये नाहीये आणि प्रत्येक क्वेश्चन साठी 1 मार्क आहे. अशी 20 मार्कची एक्झाम असेल. 1 तास तुम्हाला वेळ मिळेल. तुम्हाला टाइम टेबल त्याचं दिलं जाईल काही दिवसानंतर, कारण 28 पासून परीक्षा आहे, त्याच्यामधून बराच वेळ आहे. नेक्स्ट वीक मध्ये टाइम टेबल असेल आणि दर दिवशी 2 पेपर असतील आणि प्रत्येक पेपर हा MCQ पद्धतीचा असेल. फक्त डेटा स्ट्रक्चर साठी एक्झाम असणार नाही, सगळ्या विषयांसाठी एक्झाम असेल.
तुमचे जेवढे काही सब्जेक्ट आहेत, थिअरी सब्जेक्ट आहे, त्या प्रत्येकासाठी एक्झाम. I think you are having a 5 subjects in semester 3, so you will have examination for 3 days. Okay, as per the MSBT guidelines from 28 to 30. ठीक आहे. एक्झामचा दिवस, एक्झामचा टाइम टेबल तुम्हाला पाठवलं जाईल नेक्स्ट वीकमध्ये. त्यानुसार दिलेल्या वेळामध्ये तुम्ही एक्झाम देणं अपेक्षित आहे. तुम्हाला लिंक शेअर केली जाईल व्हॉट्सअपवर. त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही डिटेल्स भरायचे आणि मग एक्झाम द्यायची. ठीक आहे. एनी अदर क्वेश्चन इज देअर? आणि प्रत्येक फॅकल्टी मेंबर आपापल्या सब्जेक्टचा पोर्शन तुम्हाला सांगेल. आम्ही अशी एक पॉलिसी डिसाईड केली आहे की 2 युनिट घ्यायची सुरुवातीची, पण असं डिपेंड आहे. काही सब्जेक्टमध्ये जर सोपं असेल पहिली 2 युनिट, तर कदाचित 3rd युनिटचा थोडासा पार्ट पण ते इन्क्लूड करू शकतात. सो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द फॅकल्टी मेंबर. इट इज देअर राईट. आय कॅनॉट से फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. त्या फॅकल्टीचा तो अधिकार आहे. ती फॅकल्टी तुम्हाला सांगेल केवढा पोर्शन असणार आहे. मी डेटा स्ट्रक्चरचं सांगितलं आहे तुम्हाला की युनिट 1 आणि युनिट 2 असणार आहे. एनी अदर क्वेश्चन? Yes, Siddesh, Yogita, any other question is there related to exam as well as related to the points what we have discussed today? Siddhi, Yogita, Harsha, Lakshmi, Prajakta, Ashok, any question is there? Then please ask. Tejas, yes. Otherwise, I will end this meeting. Okay. आणि आता अजून एक महत्वाची गोष्ट, उद्याच्या सेशनला येण्याआधी इन्सर्शन, सिलेक्शन आणि क्विक या तीनही तुम्ही रेकॉर्डेड सेशन बघण्याचा प्रयत्न करा. ऍटलीस्ट त्यातले 1-2 तरी सेशन बघण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे. मग तुम्हाला पहिल्यापासून सगळ्या गोष्टी सांगायला नको. त्याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेन केलेलं आहे, ग्राफिक्सचा वापर करून एक्सप्लेन केलाय. तर ते रेकॉर्डेड सेशन ऍडेड आहे तुमच्यासाठी. ठीक आहे. ऍक्च्युली हे असं सेशन घेण्याची सुद्धा गरज नाही. रेकॉर्डेड सेशनवर तुमचं झालं पाहिजे. त्याचे तयार आहेत ना, मीच बनवलेले आहेत. You can utilize it, but I am taking it because this is some complex topic. We need to is a complicated topic. So that's why okay I am taking it. ठीक आहे. परंतु ते रेकॉर्डेड सेशन पण तुम्ही बघायचे. तर उद्याच्या सेशनला मला सगळ्यांनी रेकॉर्डेड सेशन बघितलेले असले पाहिजे. नेटवर्क इश्यू असेल तर ठीक आहे, पण नेटवर्क इश्यू नसेल आणि तुम्हाला जर करता येत असेल तर तुम्ही ते बघून या, म्हणजे आपल्याला इझिली कव्हर अप करता येईल आणि उद्याच्या सेशनमध्ये आपण युनिट 2 फिनिश करू. व्हॉट इज युअर क्वेश्चन? डेटा स्ट्रक्चरची एक्झाम असणार नाही. संकेत, व्हॉट इज युअर क्वेश्चन? सांगा तुम्हाला काय म्हणायचं. मी सांगितलं ना, डेटा स्ट्रक्चर सगळ्या विषयांची परीक्षा असणार आहे. येस संकेत. 5 विषय आहेत ना तुम्हाला. जे काय विषय आहेत ते 5 आहेत ते 6 आहेत, तुम्हाला माहिती आहेत करिक्युलम मध्ये किती विषय आहेत. 5 विषय आहेत माझ्या माहितीप्रमाणे. प्रत्येक विषयाची एक्झाम असणार आहे. एक्झाम कशी असणार आहे ते तुम्हाला मी सांगितलं की एमसीक्यू बेस्ड एक्झाम असणार आहे. प्रत्येक विषयाची एक्झाम होईल. त्याचं टाइम टेबल सोमवार किंवा मंगळवारी तुम्हाला पाठवलं जाईल, डिटेल टाइम टेबल. प्रॉबेबली मंडेलाच पाठवलं जाईल व्हॉट्सअपवर. ठीक आहे. सो नाव एनी अदर डाऊट इज देअर? So what you can do is you can try to solve the questions or problems based on a bubble sort and radix sort and go through the recorded session. So tomorrow we can finish up the remaining sort. Only 3 sorts are remaining. We can finish it. This sort. Thank you. Thank you.